يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي واغفر لنا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل الصفا والوفا والجود والكرم يا ربي
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمسلمين الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة إلى روح شيخنا ومربينا من الحج مالك بن صاد guru Muhammad bin Ja'man guru Zayadi bin Hajir guru Salim bin Nasir guru Salim bin Salim Hamid Abdullah bin Salim ثم إلى سيد الوالد أبو ياكن صاحب guru Muhammad Arif guru Muhammad bin Samin وابنا من تبنيان وكنا من كتب أصولهم وإبراهيم ثم إلى رؤي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ولمن حق علينا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة بنية الصحة والسلام والعافية وبنية أن الله يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنة النعيم وأن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مجانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علوم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقطع مسبوق الفاتحة فإن قرأ ففاته الركوع لغت ركعته وتخلف بلا عذر فإن اشتغل بسنة أو سكت أو استمع قراءة الإمام قرأ وجوبا قدرها بعد ركوع الإمام وعذر فيختلف ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر
min salasati arkanin tawilatin ma qalahu Syekhani Al-Baghawi. Wallahu a'lam. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, para orang tua, para hujjaj, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan daripada pelajaran-pelajaran kita. Alhamdulillah, tentunya berkat nikmat sehat afiah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, diantaranya dengan syukur kita yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih berkenaan dengan sholat berjamaah. Kemarin sama-sama telah kita pelajari, telah kita bahas ada beberapa syarat menjadi makmum, syarat syurutul iktida, syarat-syarat menjadi makmum. Kalau yang namanya syurut berarti apa, bah? Banyak. Kalau syartun itu satu, syurut banyak syarat. Nah, jadi banyak syarat menjadi makmum yang perlu makmum ketahui ketika sholat berjamaah. Jadi semua syarat-syarat ini wajib diapain? Wajib diperhatikan ketika menjadi makmum. Kita ulangin sedikit, kemarin ada beberapa syarat. Yang pertama diantaranya syarat mengikut atau syarat jadi makmum, yaitu tidak mendahului tumit daripada imam. Jadi makmum jangan mendahului tumit imam. Tumit makmum itu tidak boleh lebih depan daripada tumit imam. Nah, kalau sejajar ada yang mengatakan masih makruh tuh, ya. Tapi alangkah baiknya lebih apa? Lebih belakang dari tumit imam, afdolnya begitu. Ya, lebih belakang dari tumit imam. Itu kalau berjamaahnya berapa? Berjamaah cuma 2 orang, cuma ada makmum, cuma ada imam, nggak ada yang lainnya. Ya. Nah, itu sunnahnya kalau berjamaah cuma makmumnya cuma 1, sunnahnya begitu tuh. Tumit makmum berada di belakang tumit imam. Ya, jadi jangan melebihi daripada tumit imam. Syaratnya yang pertama jadi makmum jangan mendahului tumit imam. Yang kedua niyatul iqtida bil imamil hadir ma'tarumin, yaitu niat jadi makmum ketika takbiratul ihram. Makmum wajib niat jadi makmum ketika takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Dia niat di situ niat jadi makmum, yang kalau kita bilang makmuman lillahi ta'ala. Jadi kalau ada makmum kagak niat dia jadi makmum, maka sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Nah, kalau apa? Kalau tidak ada niat jadi makmum. Jadi mesti dia ada niat jadi makmum tatkala takbiratul ihram. Jadi niat makmumnya berbarengan dengan niat sholat di takbiratul ihram. Bagaimana niatnya setelah takbiratul ihram? Tetap tidak dianggap apa? Tidak dianggap sah. Dia baca doa iftitah baru sadar dia belum niat jadi makmum, maka sholatnya apa? Sholatnya batal. Ya, sholatnya tidak sah dia jadi makmum. Yang ketiga, mengetahui perpindahan imam. Ya, bahwasanya dia mesti apa? Mesti mengetahui akan perpindahan imam. Wa ilmu bintiqalil imam bil intiqalat, perpindahan imam. Jadi makmum mesti tahu pergerakan imam, perpindahan imam. Baik mengetahuinya langsung dia lihat dengan matanya di belakangnya dia, di belakang imam, maupun dengan apa? Dengan mendengar suara imam, ya, maupun dengan mendengar suara takbir intikal siapa? Takbir intikal imam. Ataupun dia kalau nggak dengar juga suara imam, dia bisa apa? Mengetahui dengan makmum yang lainnya, pergerakan makmum yang lainnya. Itu masih diperbolehkan. Selanjutnya yang keempat, berkumpul di suatu tempat bangunan, ya. Berkumpul di satu tempat
ijtima'uhuma makmum dan imam bimakanin di satu tempat. Walau kana fi bina'aini syuritu adamu hailin. Kalau terjadi di antara dua bangunan, maka syaratnya jangan ada hail, jangan ada penghalang. Ya. Jangan ada penghalang yang dapat menghalangi makmum dengan imam. Itu kalau dia berada di dua bangunan. Gimana gambarnya dua bangunan? Gambarnya dua bangunan, yang satu berada di dalam masjid, yang lainnya berada di jalanan misalkan. Itu termasuk tuh dua tempat yang berbeda. Nah, kalau kita sholat ada yang di samping tuh jalanan, maka harus ada hiza, harus ada lobang, harus ada pintu yang dapat menghubungkan makmum dengan siapa? Dengan imam, baru dikategorikan sah sholatnya. Karena menjadi apa? Karena menjadi syarat. Jika di bangunan jangan ada penghalang tadi. Jika ada di dua bangunan jangan ada penghalangnya. Yang kelima, yang keenam, kesesuaian antara sholat makmum dan imam dalam hal bentuk sholat. Ya. Jadi di dalam nazmun sholat, bentuk sholatnya apa? Harus sama. Ya, jadi bentuk sholatnya, keluar kata bentuk sholat itu niat dan apa? Dan jumlah rakaat. Nah, di luar kata bentuk sholat keluar apa? Keluar kata niat dan keluar kata bilangan sholat. Ya, bentuk sholatnya kayak ada orang sholat sunnah. Ya, kita sendiri di belakang belum sholat fardu. Ya, sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Ya, kebanyakan sholat ba'diyah. Nah, kita tertinggal nih, udah selesai sholat berjamaah, cuman ada orang yang sholat apa? Sholat sunnah doang. Nah, kita boleh bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Meskipun dia niatnya niat sunnah, kita niat apa? Niat wajib. Itu masih boleh. Karena bentuk sholatnya sama. Ataupun bilangannya, ya. Tadi yang sholat sunnah 2 rakaat, kita sholat misalkan 4 rakaat sholat zuhur, dia sholat ba'diyah zuhur. Nah, kita masih apa? Masih boleh tuh, kecuali nanti bentuk sholatnya yang berbeda. Kayak misalkan sholat gerhana, nanti beda tuh sholat apa? Sholat gerhana ada 2 kali takbir dan yang lainnya. Sholat jenazah itu beda. Kita nggak boleh tuh sholat fardu bermakmum dengan orang yang sholat jenazah. Kenapa nggak boleh? Karena bentuk sholatnya berbeda. Tapi kalau masih ada orang sholat sunnah, itu masih diapain? Masih dibolehin dan sah sholatnya. Nah, itu yang keberapa? Itu yang keenam. Yang ketujuh, menyamai di dalam mengerjakan sunnah ataupun meninggalkannya. Meskipun sunnah itu ditinggalkan termasuk kategori meninggalkan sunnah yang keji. Contohnya apa? Ada imam kagak mengerjakan sunnah tahiyat awal. Ya. Karena tahiyat awal termasuk apa? Termasuk sunnah ab'ad. Ya. Yang kalau kita nggak kerjain, kita suruh ganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Nah, ini masalahnya imam nggak ngerjain tahiyat awal. Nah, kita yang jadi makmum pun disuruh sama imam, jangan ngerjain tahiyat awal. Begitu ya. Ataupun sebaliknya, imam ngerjain tahiyat awal, makmum enggak ngerjain tahiyat. Nah, itu enggak boleh. Jadi harus sama ya, harus menyamai di dalam mengerjakan sunnah, di dalam mengerjakan sunnah sholat. Baik itu mengerjakannya maupun meninggalkannya. Terus yang ke-8, mengikuti imam. Syarat selanjutnya adalah apa? Ikut imam. Dalam hal apa mengikuti imam? Yaitu dalam hal mentakhirkan takbiratul ihram. Nah, kita disuruh takbiratul ihram itu apa? Sesudah imam takbiratul, jangan barengin imam takbiratul ihram. Itu
itu. Jadi mengikuti imam di semua pergerakan imam. Yang kesembilan, jangan menyengaja. Ya, dengan sengaja nih dia sadar menyengaja dan mengetahui, emang dia tahu kalau dia mendahului imam, 2 rukun mendahului imam, maka dia batal sholatnya. Jadi jangan menyengaja mendahului akan 2 rukun berturut-turut. Sengaja dia, emang sengaja. Dia apain? Dia duluin imam. Imam lagi berdiri, dia terus ruku. Habis ruku, imam masih berdiri, dia lanjut i'tidal dengan sengaja. Dan emang dia tahu kalau dia duluin imam dalam 2 rukun itu hukumnya haram dan dapat apa? Membatalkan sholat. Nah dia sengaja tuh dia duluin imam tuh, karena imam lama berdirinya, dia apa? Ruku aja duluan, dia i'tidal lagi tuh, ya. Itu namanya 2 rukun yang berturut-turut, meskipun rukun yang pendek, atau dia sengaja tertinggal 2 rukun. Sebaliknya, ataupun dia apa? Sengaja nih tertinggal 2 rukun, udah kelar dia baca Fatihahnya, imam udah apa? Imam udah ruku, belum juga diikutin, sedangkan dia udah apa? Udah kelar baca Fatihahnya, dia nggak ngikutin imam ruku. Terus imam udah i'tidal. Nah itu namanya 2 rukun yang tertinggal berturut-turut. Kalau emang dia sengaja, nggak ada uzur, maka batal. Apanya? Sholatnya. Kecuali nanti ada apa? Ada uzur. Terus selanjutnya, jangan tertinggal 4 rukun panjang, meskipun ada uzur. Jangan sampai kita tertinggal daripada 4 rukun yang panjang. Apa contohnya? Kayak misalkan kita lambat di dalam baca surah Fatihah. Ada makmum nih, emang yang gak bisa cepet baca Fatihahnya. Dia baca Fatihahnya lambat, ya. Sedangkan imam udah selesai baca Fatihahnya. Imam udah ruku, ya. Imam udah i'tidal, imam udah sujud. Masih belum juga baca apa? Baca Fatihahnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah rukun yang panjang, bukan rukun yang pendek. Apa aja rukun yang panjang? Ruku rukun yang panjang, sujud rukun yang panjang, ya. Dan juga nanti berdiri rukun yang panjang. Nah dia 4 rukun berturut-turut, 4 rukun panjang dia tertinggal, maka dia sudah apa? Sudah termasuk yang orang yang kehilangan rakaat. Kita hitung, yang pertama ruku 1, terus i'tidal nggak termasuk karena i'tidal termasuk rukun pendek. Terus sujud masih juga dibaca Fatihah. Sujud yang keberapa? Yang pertama, ya, udah 2 rukun tuh. Terus duduk antara 2. Nah nggak termasuk nih duduk antara 2 sujud. Akhirnya dia sujud lagi. Nah itu udah 3 rukun tuh, ya, itu udah 3 rukun. Kalau sampai nanti imam udah berdiri lagi, dia belum kelar baca Fatihah, maka dia jangan apa? Jangan ruku, ikutin aja langsung berdiri lagi. Nah, jadi rakaat yang tadi dia udah nggak dihitung. Kalau dia maksain ruku juga, maka batal sholatnya. Kecuali nanti dia niat mufaraqah, niat menyendiri, ya, nyolatnya enggak berjamaah, ya, kecuali dia niat mufaraqah. Tapi kalau dalam dia masih niat berjamaah, kemudian dia ruku kejar tuh imam sampai berdiri lagi, maka sholatnya batal. Itu yang dimaksud 4 rukun berturut-turut. Karena nanti keringanannya cuma 3 rukun. Berarti di apa? Di sujud yang kedua tuh makmum harus ngejar imam, harus bisa dapat tumakninah di sujud yang kedua. Jangan sampai imam berdiri. Kalau dia nggak dapat di sujud yang kedua, maka batal sholatnya. Nah itulah beberapa daripada syarat apa? Syarat iktida, syarat menjadi makmum yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya kita masuk
ke dalam perbuatan yang mesti dikerjakan oleh makmum yang masbuk. Jadi makmum masbuk juga harus ada apa? Harus ada ilmunya, harus tahu makmum yang masbuk ilmunya. Biar apa? Biar sholatnya sah, ya, biar sholatnya sah menurut ilmu fikih. Apa aja? Yang pertama, wayak tahu masbukul fatihata, dan memotong daripada imam yang masbuk akan bacaan Fatihah. Jadi kalau makmum masbuk, ya, apa sih perbedaannya makmum yang masbuk sama makmum yang apa? Yang muafik, ya. Makmum yang masbuk itu makmum yang bisa baca Fatihah bersama imam. Paham? Jadi makmum yang masbuk itu makmum yang tidak bisa baca Fatihah sempurna dengan imam. Itu makmum yang masbuk. Tapi makmum yang muwafaqah, makmum yang bisa baca Fatihah dengan imam. Jadi kalau makmum masbuk, misalkan imam dia masih baca Fatihah setengah, imam udah apa? Imam udah ruku. Nah, itu namanya makmum masbuk. Ya, jadi dia Fatihah yang tidak baca apa? Yang tidak bisa baca Fatihah dengan sempurna, ya, bersamaan dengan imam. Di mana? Di waktu berdiri. Jadi itu yang termasuk kategori imam masbuk. Ya, jadi bagaimana caranya imam masbuk itu? Imam masbuk mesti, ya, memutus baca Fatihahnya ketika imam sudah ruku. Jadi nanti bacaan surat Al-Fatihahnya ditanggung oleh siapa? Oleh imam. Ini makmum yang apa? Makmum yang masbuk. Jadi makmum yang masbuk itu dia mesti memutus bacaan Fatihahnya. Fa in qara'a fa fatau ruku'a lagot raq'atahu. Nah, ini masalahnya imam masbuk masih apa? Maksain aja dia baca apa? Baca Fatihah sampai habis, sehingga dia nggak dapat ruku bersama siapa? Bersama imam. Setelah dia selesai baca Fatihahnya, imam udah apa? Udah i'tidal. Tapi dia masih maksain ruku. Maka lagot, ya, lagot apa? Raq'atuhu. Rakaatnya sia-sia, nggak dihitung tuh rakaatnya. Jadi kalau ada makmum masbuk, dia maksain baca Fatihah, sedangkan imam udah ruku dan imam udah i'tidal, maka apa? Dia ruku juga, maka dia termasuk kategori apa? Lagot raq'atuhu. Rakaatnya apa? Sia-sia. Rakaatnya nggak dihitung. Kalau nanti dia terakhir kagak nambahin rakaat lagi, maka sholatnya apa? Batal. Ya, jadi dia mesti apa? Nambah apa? Nambah rakaat lagi nanti satu. Kalau dia nggak dapat ruku bersama siapa? Bersama imam. Patokannya makmum yang masbuk itu dia dapat tumakninah, ya, dapat tumakninah ruku bersama siapa? Bersama imam. Itu patokan makmum dapat apa? Dapat rakaat. Kalau dia nggak dapat tumakninah ruku bersama imam, maka dia nggak dapat apa? Nggak dapat rakaat. Jadi syarat orang dapat rakaat itu, makmum dapat rakaat, mesti dia dapat ruku dengan apa? Dengan tumakninah bersama siapa? Bersama imam. Jadi kalau dia paksain juga ruku, sedangkan imam udah i'tidal, maka lagot, ya, sia-sia rakaatnya. Ya, rakaat yang tadi tuh. Ya. Wa takhallafa bila uzrin, dan dia termasuk orang yang tertinggal tanpa uzur, nggak ada uzur dia, nggak terkena uzur, meskipun dia termasuk kategori masbuk. Kenapa? Karena dia maksain baca Fatihah sampai habis, sehingga dia nggak dapat ruku bersama siapa? Bersama imam. Fa in istaghala bi sunnatin, maka jika istaghala, ya, apa istaghala? Menyibukkan makmum. Dia udah ketahuan emang apa? Emang masbuk, tapi dia sibukin dirinya dengan apa?
dengan baca-bacaan yang sunnah, disunnatin. Ausakata atau dia diem aja. Awis tama'a qiraatal imami atau dia mendengarkan daripada bacaan imam, ya. Qiraatal imami qara wujuban qadroha ba'da ruku'il imami. Maka makmum yang seperti ini dia mesti baca Fatihah sekodar yang dia bisa tadi tuh kalau dia dapat sebelum ruku. Paham? Kita masbuk, ya. Kita masbuk, imam sudah baca Fatihah, imam lagi baca surah. Nah kita ini kita baca bacaan yang sunnah. Apa bacaan yang sunnah? Doa iftitah. Kita masbuk, kita baca doa iftitah. Sehingga kita tertinggal apa? Tertinggal ruku bersama imam. Imam udah ruku, terus i'tidal. Satu. Yang kedua kita masbuk. Imam udah baca surah. Nah kita dengerin nih. Dengerin apa? Dengerin bacaan surah imam. Belum sempat baca Fatihah. Nah, tahu-tahu imam ruku. Dua. Ataupun emang kita diem aja. Habis takbiratul ihram kita diem aja. Sampai imam ruku baru ingat kita baca Fatihah. Nah makmum yang masbuk kayak gini dia wajib baca Fatihah. Sekodar dia bisa dapat baca Fatihah. Paham? Jadi sekodar dia baca Fatihah kayak tadi tuh. Selama dia masbuk dia bisa baca berapa ayat sampai dapat ruku bersama imam. Nah itu misalkan 3 ayat ya 3 ayat dia wajib baca baru ruku. Meskipun nanti rukunya udah ketinggalan sama siapa? Sama imam. Kenapa dia wajib baca Fatihah? Karena dia tadi baca apa? Baca perkara yang sunnah, ya. Baca perkara yang seperti apa? Doa iftitah. Ataupun yang kedua dia diem aja. Ataupun yang ketiga dia emang apa? Dengerin imam baca. Mungkin saking enaknya imam baca dia sampai lupa apa? Sampai lupa baca Fatihah. Tahu-tahu imam udah apa? Imam udah ruku. Nah makmum yang masbuk kayak gini wajib baca Fatihah. Jangan ruku dulu. Wajib baca Fatihah sekodar qadroha. Sekodar dia bisa dapat baca Fatihah. Tadi itu sekodarnya kalau dia dengerin apa? Dengerin bacaan surah imam bisa dapat berapa dia baca Fatihahnya berapa ayat. Nah kalau sekodar itu dia bisa dapat setengahnya, maka dia wajib baca setengahnya daripada baca suratul Fatihah. Ya begitu. Jadi jangan apa? Jangan habis baca doa iftitah jangan langsung apa? Jangan langsung ruku. Sebelum baca Fatihah ataupun habis dengerin imam baca surah jangan langsung ruku. Tapi kita mesti apa? Baca Fatihah dulu. Qadroha sekodar yang tadi dia bisa dapat baca apa? Baca Fatihah. Ya, itu. Terus selanjutnya syaratnya apa? Wa'uziro, ya, wa'uziro dan dia termasuk kategori makmum yang uzur. Ya, sampai kapan? Dia termasuk kata wa ayahtalifu wa yudrakar rakaata malam yusbaq bi aktsari min salasatin. Maka dia bisa mendapatkan rakaat ya selama dia tidak tertinggal lebih dari 3 rukun. Tadi tuh 3 rukun. Sampai kapan? Sampai sujud yang kedua. Dia masih dikasih apa? Dikasih rukhsah tuh untuk menyelesaikan baca Fatihahnya. Jadi kalau kita nggak mau terkena hal yang ini nih, maka ketika kita masbuk nggak usah baca apa? Nggak usah baca doa iftitah lagi, langsung aja baca Fatihah. Ya. Jadi jangan baca doa iftitah lagi, ataupun nggak usah udah dengerin imam baca surah, baca aja surat Fatihah kita sekodar, dapatnya kita baca Fatihah. Tapi kalau kita lakuin, udah ketahuan kita masbuk, kita apain?
baca aja doa iftitah sampai habis. Habis itu kita diem ataupun dengerin imam baca surah. Maka tadi tuh dia wajib apa? Wajib baca Fatihah sekodar dia bisa dapat baca Fatihah. Di mana dapatnya dia? Di 3 rukun, ya. Dapat rukhsahnya di tiga rukun, mengejarnya di 3 rukun. Malam yusbak bi aktari min tawilatin ala maqalau syekhoni. Ini pendapat daripada dua syekhoni. Di dalam ilmu fikih syekhoni berbeda di dalam ilmu hadis. Kalau syekhoni di dalam ilmu hadis itu Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi di dalam ilmu fikih syekhoni itu Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, ya. Jadi syekhoni di dalam ilmu fikih berbeda dengan syekhoni dalam ilmu apa? Ilmu hadis. Nanti di dalam ilmu qala syekhoni, ya. Sama di dalam ilmu fikih juga qala sama-sama syekhoni, tetapi syekhoninya 2 orang yang berbeda. Di dalam ilmu rosek nanti tulisan Al-Quran ada juga tuh syekhoni, berbeda juga tuh. Bukan apa? Bukan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi berbeda Imam syekhoni di dalam ilmu hadis dan syekhoni di dalam ilmu fikih. Jadi masalah kita syekhoni di dalam ilmu fikih ini maksudnya Imam siapa? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi ini menurut pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, sebagaimana juga pendapat Imam Baghawi, ya, mengatakan bahwasanya ya, makmum yang masbuk kalau dia baca perkara yang sunnah ataupun dia tertinggal daripada mendengarkan bacaan imam, maka dia wajib apa? Wajib baca Fatihah. Sampai kapan? Sekodar dia dapat apa? Dia dapat bacaan Fatihah tadi yang tertinggal. Kalau selama masbuk dia bisa baca 3 ayat Fatihah, maka dia wajib apa? Wajib baca 3 ayat. Ataupun dia masbuk tadi bisa tuh seharusnya dibaca apa? Baca 4 ayat dari Fatihah, maka dia wajib baca apa? Baca 4 ayat daripada surat Fatihah. Jadi sekodar mengira-ngira, dikira-kira semana dia baca apa? Fatihah. Jangan apa? Jangan sama sekali nggak dibaca, sedangkan dia udah baca doa iftitah, sedangkan dia udah dengerin imam baca surah. Jadi dia mesti tuh wajib baca apa? Baca Fatihah sekodarnya. Fa in raka'a biduni qiraatin biqadriha batalat sholatuhu. Nah masalahnya dia belum baca surat Fatihah, ya. Terus dia maksain apa? Maksain ruku dapat imam. Dia kira biar dapat apa? Biar dapat rakaat bersama imam. Tapi dia belum baca apa? Fatihah, dia maksain ruku. Maka batalat sholatuhu. Sholatnya batal. Nah ini sering kejadian nih, ya. Sering apa? Sering kejadian kita lagi masbuk, kita baca apa? Kita baca doa iftitah. Iftitah kan perkara yang apa? Yang sunnah dikerjakan. Mestinya kita langsung baca surah Fatihah. Nah udah gitu kita nggak baca Fatihah tuh, habis kita baca doa iftitah, imam ruku. Kita nggak baca apa lagi? Baca Fatihah lagi, kita ngikutin imam ruku. Kalau kita langsung ngikutin imam ruku, maka batal. Sholat apa? Sholat kita. Kenapa batal? Karena tadi kita tidak membaca sekodar daripada Fatihah yang tadi kemungkinan bisa kita baca ketika kita mau baca. Jadi gitu tuh, batalat sholat tuh. Niscaya apa? Batal sholatnya. Wala yasihu iktidauhu biman ya'taqidu butlana sholatihi. Selanjutnya, dan tidak sah bagi makmum yang mengikut daripada imam yang dia yakin, makmum yakin nih imam itu batal sholatnya. Jadi kalau ada keyakinan di hati makmum, imam batal nih sholatnya karena mengerjakan sesuatu yang apa? Yang membatalkan sholat. Ya, dia yakin nih makmum, maka makmum enggak sah, masih nerusin ngikut ke siapa? Ke imam yang dia anggap batal.
Contohnya kayak misalkan makmum ngelihat ada apa? Ada yang bolong daripada sarung imam. Sedangkan yang bolong itu ada di mana? Di aurat imam. Lihat nih makmum dan dia yakin, ya, yakin apa? Yakin itu dapat membatalkan sholat. Kalau diterusin, ya, dia nggak niat mufaraqah, maka batal sholatnya. Sholat siapa? Sholat makmum. Ya, sholat makmum batal. Sedangkan imam tadi belum tahu tuh, belum batal sholatnya imam. Ya, kalau belum tahu. Tapi kalau sampai nanti habis tahiyat imam dikasih tahu, maka wajib apa? Wajib ngulang. Ya, imamnya wajib ngulang. Itu. Jadi kalau ada makmum yakin emang imam batal sholatnya, mengerjakan sesuatu hal yang membatalkan sholat, maka imam apa? Makmum apa? Nggak boleh ngikutin imam yang emang udah diyakinin batal sholatnya. Ataupun emang dengar. Nah itu namanya apa? Batal sholatnya. Sholat siapa? Sholat siapa? Sholat makmum. Ini kita berbicara tentang makmum nih. Ada juga imam ntar nggak berasa dia kentut, ya nggak apa? Nggak berasa. Kalau sampai akhir sholatnya dia nggak tahu, sah tuh imam sholatnya. Ini jadi masalah siapa? Masalah makmum. Jadi kalau ada makmum, dia yakin akan imamnya batal sholatnya, di dalam hatinya dia meyakini akan batal sholatnya, maka apa? Maka dia nggak boleh ngikut, nggak sah ngikut kepada imam yang dia yakinin batal sholatnya. Selanjutnya, wala qarin bi ummiyin, dan juga tidak sah sholatnya, ya, makmum yang qori mengikuti siapa? Mengikuti imam yang ummi, ya. Imam yang ummi apa? Gimana gambarnya? Imam yang emang nggak bisa baca apa? Baca Fatihah, sedangkan makmumnya qori, makmumnya bagus bacaan Fatihahnya, makmumnya apa? Bisa baca Fatihahnya, sedangkan imamnya nggak apa? Nggak bisa baca apa? Baca Fatihahnya. Baca Fatihahnya apa? Hancur, rusak baca Fatihahnya. Huruf-hurufnya rusak, ya. Rusaknya rusak yang banget, ya. Maka akan apa? Nggak boleh, nggak sah kalau ada makmum yang qori mengikut ke imam yang apa? Yang ummi, emang yang rusak bacaannya. Gambarannya gimana? Bi ummiyin yakillu biharfin minal Fatihah, yang dapat merusak daripada satu huruf Fatihah, ya, yang dapat merusak daripada satu huruf Fatihah. Jadi kalau ada satu huruf yang Fatihahnya, yang ayat, yang hurufnya keganti dengan huruf lain, itu termasuk rusak. Baca apa? Baca Fatihahnya, shod dibilang sin, dibilang shod, mustaqim dia baca begitu. Ngalamin, ya itu termasuk apa tuh? Termasuk rusak. Baca apa? Baca huruf surah Fatihahnya. Jadi makmum yang qori nggak boleh, nggak sah ngikut kepada imam yang ummi, yang rusak. Baca apa? Baca Fatihahnya. Gambaran yang lainnya adalah apa? Gambaran yang lainnya ka'aratta bi'al-sagha. Ka'aratta bi'al-sagha itu termasuk makmum yang tadi tuh menuker-nuker huruf, ya. Menuker-nuker apa? Menuker-nuker huruf di dalam baca ayat ataupun huruf pada surat Fatihah. Au bi'al-sagha, ataupun imam yang al-sag. Al-sag itu imam yang pelat. Apa pelat itu? Gagap, ya. Imam yang gagap itu juga termasuk tidak boleh apa? Nah, tidak boleh tuh. Jadi kalau yang emang bersangatan hurufnya, berubahnya, ya, berubahnya. Nah itu nggak boleh. Imam yang qori nggak boleh ngikut, nggak sah. Di sini nggak apa? Nggak sah ngikut imam yang imam yang ummi. Ada imam bisa dia baca Fatihahnya, ya, meskipun nggak bagus suaranya, tapi bisa dia hurufnya benar, makhorijul hurufnya benar, tajwidnya benar. Nah, makmum yang begini nggak sah. Ngikut ke siapa? Ke makmum yang apa? Yang ummi, yang rusak bacaan surah Fatihahnya. Berbeda nanti kalau di dalam baca
baca surahnya. Baca surah bukan rukun, tapi sunnah, masih diperbolehkan. Meskipun nanti bisa apa? Bisa dalam kategori dia makruh tuh, makruh, tapi enggak termasuk apa? Yang membatalkan sholatnya. Meskipun cuma dikategorikan apa? Makruh. Nah, jadi makmum yang qori nanti kalau di dalam bacaan surahnya ada yang lebih bagus daripada imam, makmumnya lebih bagus, maka hukumnya cuma apa? Cuma makruh. Jadi nanti imam mesti tuh ngapain? Mesti apa? Mesti dia memperbaiki daripada bacaannya. Jadi yang termasuk dari kategori ini nanti yang tidak termasuk dalam kategori umi nanti ada qaf. Kayak orang Arab tuh, dia berat tuh ngucapin apa? Ngucapin qaf. Dia bisanya ngucapin apa? Gaf. Ya, qaf diganti dengan gaf. Itu namanya qaf apa itu nanti? Itu termasuk nanti yang dikecualikan. Kenapa? Karena susah untuk menyebutnya. Karena emang dia lidahnya apa? Lidahnya susah buat nyebutin apa? Qaf. Ya, diganti dengan gaf nanti ada, ya. Kayak as-saqafi diganti dengan as-saghafi. Ya, itu sama tuh. Itu masih diapain? Masih diperbolehkan tuh. Karena nanti ada kecualian. Tapi kalau emang imam sama nih dia ngalamin, makmumnya juga ngalamin. Nah, itu sah tuh salatnya. Ya. Imam sama dia tadi apa? Pelat, ya. Apa tadi pelat? Gagap, makmumnya juga sah dia tuh. Sesama bangsanya. Masih apa? Masih sah. Terus kita lanjutkan. Batalat wala syuhik tidak, mana selanjutnya? Walawik tada biman zonnau qari'an. Dan seandainya dia mengikut dengan yang dia kira qari. Ya, dia kira nih makmumnya apa? Makmumnya bisa baca apa? Baca Fatihahnya, ya. Dia kira makmum bisa baca Fatihahnya. Dengan apa? Dengan mengira dia zannahu qari'an. Fabana umiyan. Tahu-tahu qari'nya itu ummi. Imamnya ummi. Nah, dia lagi berjamaah di dalam sholat apa? Di dalam sholat berjamaah. Nah, dia kira nih imam bisa apa? Bisa baca. Akhirnya dia apa? Dia ikut aja tuh jadi makmum. Tahu-tahu ternyata imam bacaannya rusak. Baca apa? Baca Fatihahnya. Ya. Atau dia sangka ini orang lagi sendiri sholatnya nih. Ya, lagi sendiri. Tahu-tahu dia jadi makmum. Paham? Ada orang, ya, lagi sholat, ya, dia bareng itu sholatnya, ya, berdua dia sholatnya. Dia kira yang satu orang ini sholat apa? Sendiri. Ternyata kita ikut aja sama dia, kita jadiin imam. Terus apa? Ternyata tahu-tahu dia ngikut sama yang apa? Yang ada di depannya. Ternyata dia makmum. Maka kalau ada kejadian kayak gini, ada. Kita disuruh apa? Ngulangin sholat kita. Kita disuruh ngulangin sholat kita. Ya, paham? Jadi kalau kita bermakmum tadi dengan imam yang kita sangka bisa baca, tahu-tahu apa? Tahu-tahu dia nggak bisa baca Fatihahnya, rusak Fatihahnya. Ataupun kita sangka nih makmum sendiri, kita jadiin apa? Kita jadiin imam, tahu-tahu ternyata dia makmum. Ada. Maka kita disuruh tuh ngulangin, batalin sholat kita, disuruh kita ngulangin. Wa kadza biman jahila fil jahriyah in asarra. Begitu juga yang dia jahil di dalam apa? Di dalam sholat yang jahar. Dia di dalam sholat apa? Sholat sunnah nih. Dia ngikut aja nih sama siapa? Sama imam. Nah, dia kira imam apa kok? Qari, bagus bacaannya. Tahu-tahu pas selesai ketika doa dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu wajib ada. Wajib ngulang. Kalau kita tahu makmumnya apa?
ummi, rusak bacaannya. Kita nggak tahu nih karena kita sholat apa? Sholat sir, kayak zuhur, asar. Ya kita jadiin apa? Kita jadi makmum aja, udah bermakmum. Tahu-tahu pas dia lagi doa, gitu tuh, ada apa? Ada yang rusak bacaannya. Yang di dalam bacaannya ada apa? Ada huruf daripada surah Fatihah. Maka ada wajib apa? Wajib ngulang. In asara la in banaza hadasin. Tidak jika ternyata makmum mempunyai hadas atau najis khafi alal makmum biha itu lau ta'ammalaha yaroha. Dan tidak mengulang kalau makmum imamnya ada hadas. Imamnya ada apa? Imamnya ada hadas atau najis yang emang enggak apa? Enggak tahu oleh makmum. Makmum enggak apa? Enggak tahu kalau imamnya punya hadas ataupun imamnya di bajunya ada najis dan makmum enggak apa? Enggak tahu. Kalau makmum perhatiin dengan teliti baru tahu. Nah itu la ada, enggak disuruh ngulang. Nanti yang ngulang siapa? Imam, yang wajib ngulang imam. Tapi kalau makmum, kalau dia enggak tahu sampai habis sampai salam, dia enggak tahu imamnya apa? Punya hadas atau imamnya di pakaiannya ada najisnya yang emang makmum enggak apa? Enggak tahu. Maka makmum enggak disuruh ngulang. Nanti yang wajib ngulang adalah imam dia. Wajib ngulang sendiri. Kalau sudah sampai apa? Sampai salam. Ya, begitu. Jadi makmum enggak apa? Nanti yang termasuk dosanya ditimpain ke siapa? Ke imam. Karena nanti imam bertanggung jawab terhadap sholat dirinya dan juga sholat makmum nanti imam gitu. Jadi kalau ada perkara yang begitu najis maupun hadas yang tidak diketahui oleh makmum, maka sholatnya tidak apa? Tidak diulang. Wa yukrahu iktida'u bi fasikin wa mubtadi'in, dan juga bermakmum kepada imam yang fasik dan imam yang ahli bid'ah hukumnya makruh. Kita bermakmum nih sama orang yang fasik, emang ketahuan dia senangnya judi, emang ketahuan dia senangnya apa? Maksiat. Nah, kita bermakmum sama dia tuh, maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Meskipun tidak sampai membatalkan sholat, tetap sah sholatnya, tapi hukumnya makruh. Nggak boleh kita jadiin imam orang yang emang udah ketahuan fasik, emang dia ahli maksiat, dia senang apa? Senang judi, dia senang apa lagi? Yang lainnya tuh yang maksiat secara zahir emang kita tahu. Nah, imam yang kayak gitu jangan kita jadiin imam. Kalau tetap kita jadiin imam, maka sholat kita termasuk kategori yang makruh. Wa mubtadiin, dan juga yang ahli bid'ah. Ya, nanti ahli bid'ah ini bisa masuk kategori yang lain itu. Wa in lam yujad ahadun siwahuma, meskipun enggak ditemuin ya salah seorang pun selain mereka tuh ahli fasik, ahli bid'ah. Meskipun yang demikian, meskipun kita enggak nemu lagi imam yang apa? Yang selain fasik dan selain ahli bid'ah. Kalau kita berimam dengan dia, bermakmum dengan dia, tetap sholat kita makruh. Ya. Cuma nanti ada kategori kita termasuk meskipun kita ngerjain berjamaah dengan mereka, tidak apa? Tidak berdosa, tidak termasuk orang yang meninggalkan apa? Meninggalkan sholat berjamaah, berdosa meninggalkan sholat berjamaah. Nah, terus selanjutnya, jadi kayak tadi tuh, hukumnya apa? Makruh. Wa ta'ammada muqaratal imam wa kuriha ta'ammada muqaratal imam, dan juga makruh menyengaja daripada membarengi imam ya. Barengin siapa? Barengin imam di dua rukun. Nanti kalau kita sengaja barengin imam, maka akan apa hukumnya? Hukumnya makruh ya. Barengin siapa? Barengin imam, i'tidal barengin imam, ruku barengin imam, sujud barengin imam, maka hukumnya hatta salam, meskipun nanti salam sampai salam, tapi kalau disalam nanti kalau kita barengin bisa apa? Bisa batal sholat kita di takbiratul ihram dan di salam. Nah, ini di rukun-rukun yang lainnya ya, kalau kita barengin hukumnya apa? Hukumnya makruh. Wa takhallafu anhu ila faragi ruknin,
dan juga tertinggal daripada imam ila faraghi ruknin, sampai rukun yang selanjutnya. Sengaja kita tertinggal siapa? Tertinggal imam, menyengaja imam udah ruku, kita masih apa? Masih berdiri aja ya. Tapi satu rukun. Kalau emang kita sengaja sampai kita tertinggal rukun sama imam, maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Makruh. Kecuali tadi di dua rukun yang berturut-turut. Kalau kita sengaja dua rukun berturut-turut tertinggal maupun dulin imam, hukumnya batal sholatnya. Wa infiradu anis sofi, dan juga menyendiri daripada saf. Yang lain ada di barisan saf, dia sendiri di belakang, maka hukumnya makruh. Ya. Dia sendiri di mana? Di belakang saf, nggak ada temennya. Wa wuqufuz zakaril fardi an yasaril imam, dan juga berdiri laki-laki sendiri di sebelah kiri imam. Jadi kalau tadi kita berjamaah, sunnahnya di mana? Di sebelah kanan imam. Kalau kita berdiri di sebelah kiri imam, kalau cuma satu, apanya? Makmumnya, maka hukumnya makruh. Sunnahnya, afdalnya di mana? Di sebelah kanan imam. Wa wara'ahu, dan juga di belakangnya. Sendiri kita di mana? Di belakang imam, sejajar dengan imam, tapi kita di belakang imam, itu hukumnya makruh. Jadi kalau kita cuma sholat berdua dengan imam, tadi itu afdalnya di mana? Di sebelah kanan imam dan di belakang tumit imam. Kalau cuma sendiri. Nah, permasalahan kita, dia sendiri nih, ada di belakang siapa? Di belakang imam, sejajar dengan imam, maka hukumnya makruh. Afdalnya dia ada di sebelah kanan wa muhazian lau, ataupun sejajar dengan siapa? Dengan imam. Sejajar sama dia sama imam, ya, sama tumitnya sama, ya. Apa tumitnya? Tumitnya sama tumit itu namanya sejajar tuh dengan imam. Nah, itu hukumnya makruh. Kemarin yang batal kalau dia duluin tumit imam, lebih depan dari tumit imam. Tapi kalau sejajar dengan tumit imam, sah sholatnya. Tapi hukumnya makruh. Wa mutakhiran lahu, ataupun dia katiran, sendiri dia di mana? Di belakang, 3 meter dia ada di mana? Di belakang, sendiri, mutakhiran dia. Nah, itu hukumnya makruh. Tapi sah apa? Berjamaahnya. Cuman mereka semuanya yang tadi itu yang makruh kagak dapat fadilah apa? Nah, fadilah berjamaah nggak dapat ya pahala sholat. Dari mana keterangannya? I'lam annal jama'ata tata'adda ayus kita ismun tarakaha ala hadil makruhat lakin la yasulut thawab alaiha. Sesungguhnya berjamaah yang tadi yang dikerjakan itu yang makruh-makruh, kalau kita kerjakan yuskitu isman taraka, dapat menggugurkan dosa meninggalkan sholat berjamaah. Kemarin di dalam Imam Syafi'i, sholat berjamaah hukumnya apa? Fardu kifayah. Imam Syafi'i hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu kampung yang kagak ada sholat berjamaah semuanya, maka berdosa itu semuanya. Tapi kalau ada sebagian yang sholat berjamaah di dalam satu kampung itu, maka yang lainnya gugur. Nah, ini permasalahannya, semuanya kagak ngapain? Kagak ngerjain. Cuman ada tadi tuh imam yang tadi tuh yang makruh-makruh semuanya. Kita tetap kerjain meskipun makruh, tapi tidak termasuk nanti apa? Menggugurkan dosa meninggalkan sholat berjamaah. Ya, paham ya? Jadi meskipun tadi kita kerjakan dan hukumnya makruh, dapat menggugurkan daripada meninggalkan sholat berjamaah. Meskipun berjamaahnya masuk kategori apa? Makruhat. Lakin la yasulus sawaba alaiha, tetapi tidak mendapatkan pahala atas sholatnya. Dia nggak dapat pahala sholat berjamaah, hanya menggugurkan apa? Fardu kifayahnya berjamaahnya. Jadi dia nggak dapat apa? Nggak dapat pahala berjamaah. Kama asairin mayukro min haitu jamaah. Sama halnya mengerjakan perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam sholat berjamaah. Yang tadi banyak perkara yang makruh kalau kita kerjain sama bareng imam, itu termasuk apa? Termasuk makruh tuh.
kalau kita kerjain, tetap kita nggak dapat apa? Nggak dapat pahala berjamaah. Nah, jadi kalau yang makruh di dalam sholat berjamaah kita kerjain, kita nggak dapat pahala berjamaah. Ya, itu menurut pendapat daripada kaul kebanyakan Imam Syafi'i. Wa qala ba'duhum intifaul fadilati yalzamuhul khuruj anil mutabati hatta yasiru kal munfaridi wala yasihu lal jamaah. Tetapi menurut pendapat yang kedua, ya, qala ba'duhum apa? Intifaul fadilati, meninggalkan fadilah. Meninggalkan apa? Fadilah, tadi fadilah apa? Pahala sholat berjamaah, yalzamul khuruj anil mutaba'ah. Dia mengharuskan keluar daripada mengikut. Ya, karena apa? Karena ketiadaan apa? Ketidakadaannya apa? Ketiadaannya fadilah sholat berjamaah. Jadi sebagian ulama kalau emang udah nggak dapat fadilah sholat berjamaah, maka dia mesti apa? Mesti niat khuruj, niat keluar dari berjamaah. Kenapa kalau kita ngerjain udah nggak dapat fadilah berjamaah kita masih kerjain gitu? Mendingan kita apa? Mendingan kita keluar niat mufarokoh, misah daripada imam. Itu sebagian. Tapi sebagian yang lain beralasannya kenapa kita meskipun makruh nggak dapat fadilah berjamaah masih boleh ngikutin apa? Ngikutin berjamaah meskipun hukumnya makruh. Karena tadi tuh, karena untuk apa? Untuk agar kita enggak termasuk orang yang berdosa meninggalkan sholat fardu kifayah, sholat berjamaah. Jadi ada dua apa? Ada dua pendapat. Wala sahihul jamaah, maka tidak sah baginya sholat berjamaah. Pendapat yang kedua tuh enggak apa? Enggak sah sholat berjamaahnya. Kalau pendapat yang pertama masih apa? Masih sah. Nah, itu beberapa ketentuan makmum yang mesti diketahui ketika dia apa? Ketika dia tertinggal masbuk daripada sholat berjamaah, mesti diperhatiin. Kayak tadi, jangan langsung ruku. Kalau kita udah apa? Udah baca doa iftitah, ataupun kalau kita udah dengar daripada bacaan imam, terus tahu-tahu kita pas ruku, imam apa? Imam udah ruku, kita ingat belum baca Fatihah, maka kita mesti tuh nyelesain baca Fatihah qadroha, dengan catatan sekodarnya dia bisa baca Fatihah. Berapa ayat dia tadi mengira bisa baca Fatihah, maka dia mesti apa? Mesti baca tuh Fatihahnya. Kalau dia maksain ruku juga sedangkan dia belum baca Fatihah, maka apa? Batal sholatnya. Itulah beberapa ketentuan di dalam kita bermasbuk menjadi makmum, ya. Nah, jadi ketentuan itu perlu kita apain? Perlu kita perhatiin, dan agar kita menjadi semakin yakin di dalam kita mengerjakan sholat berjamaah. Ya, semoga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa menjaga kualitas sholat berjamaah kita sehingga kita mendapatkan fadilah, kemuliaan daripada keutamaan mengerjakan sholat berjamaah. Kita tahlil zikir, pahalanya kita niatkan untuk para guru-guru dan orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatillah. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lahum wa lil mu'minina. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Al-Fatihah kita niatkan untuk keluarga Bang Bahrudin, diniatkan untuk pertama yaitu marhum Kiai Muhammad Shahid bin Durmun Arif, Bapak Muntasir bin Kong Niman bin Pipih, Bapak Boan bin Pipih, Nyai binti Pipih, Sabeni binti Kong Niman, Abdul Mutih bin Kong Niman, Soderi bin Kong Niman, Marfuah binti Kong Haji Niin, Hajjah Fatimah binti Haji Tamat, Hajjah Fatmah binti Haji Tamat, Hajjah Salbiah binti Haji Tamat, Haji Mahdi bin Haji Niin, Hajjah Ni'mah bin Niin, Haji Niin, Kong Abdul Khair bin Zakir, Haji Asmawi bin Haji Nawin, Rahmah binti Muntasir, Rahmati binti Muntasir, wa usulihim wa furuhim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bagaimana udah kita maklum, malam hari ini kita semuanya diundang ke musala al-ihsan ya, Bapak Haji Yasin, Ustaz Bapak Haji Yasin, dalam rangka peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ya, semuanya kita sempetin waktunya hadir. Sama-sama kita menyiarkan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, malam Rabu besok, Selasa malam Rabu di Mushola As-Sa'adah ya. Ustaz Bapak Haji Nur ya, dan kita juga peringatan apa? Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita ajak keluarga kita, anak kita ajak sama-sama hadir dalam rangka peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita jawab insyaallah. Dah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. 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 Amin Allahumma amin. 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 Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. 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 Amin Allahumma amin. Allahumma amin. 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 Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu